नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मुझे देवानंद आपको स्वागत करुच्ची आज नूतन अध्याय को दर्शक बंधु आप सीधा सड़क देखिपे आम सहित आज जोड़ी होती ओडार सुनाम धन्य कथाकार एवं जगन्नाथ संस्कृति गवेषक मालिका कथाकार बाबा दिवाकर दास महाराज सीधा सड़क बाबा आम सहित जोड़ी होती 2025 आम विदाय ने 2026 आम पाखक आसूँ किंतु अनेक घटना कौन मालिका प्रमाण देउची 2026-27 को लेकिन सीधा सड़क बाबा सहित आज कथा आम सहित जोड़ी रुहतु आपणकर अनुरोध क्रमे आम बाबा सहित आज जोड़ी होइछु बाबा आपको प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत बाबा कौन कहे एबे 2026 आसूची एवं सतरे कौन मालिका किसी एमती प्रमाण देउची 2026 रे एमती किसी घटना घटिबो आ बाबा भेंगा कथा भी अनेक आलोचना होउची ता विषय टिके हम दर्शक बंधु कौन कहे जय जगन्नाथ समस्त दर्शक बंधु मानक कोटि प्रणाम करुच्ची प्रकृत में जदि बाबा भेंगा कथा देखा 2026 मसीहा 25-26 वर्ष जहाँ यूरोप रे जन्मित बाबा भेंगा जहाँ भविष्यवाणी करछंती जे कि अशांतिर वर्ष भाव 2025 आउ 26 वर्ष को से कहते जे वर्ष 25 आउ 26 अशांतिर वर्ष हम एवं तो 25 सरीगला बाबा भेंगा वाणी सत्य होती कहीं पहलग्राम आक्रमण 2025 मसीहा अशांत सृष्टि करदेला पुणी थे काश्मीर बुलवाक जाइथिबा पहलग्राम दुर्घटना पाकिस्तान आउ इंडिया युद्धर कथा आपण समस्ते जानते खाली से नुह जदि आम महापुरुष अच्युतानंदर कथा कहवा महापुरुष लिखिते तीर्थरे मरबे अनेक लोके अनेक मरबे पेटर भोके अर्थात एमती समय आसो जो समय तीर्थरे अनेक लोक मरबे 2025 तार ज्वलंत उदाहरण जे कि आपणकर प्रयाग तीर्थरे अनेक लोक दला चकटारे मरिले जो कुंभ चली से नुह आम श्री जगन्नाथ मंदिर वर्ष रथयात्रा अनेक लोक मृत्युवरण कर आम आंध्र प्रदेश भेंकटेश मंदिर देखा से 21 जनकर दला चकटारे प्राणहानि घटला खाली से नुह जदि आम देखा केदारनाथ कथा दुईटा हेलिकप्टर आपणकर दुर्घटना है गोटे सप्ताह भितर 13-26 जन मृत्युवरण कले तीर्थरे मरबे अनेक लोक तीर्थरे मृत्युवरण करेंगे जहाँ महापुरुषों मालिका वाक्य को सत्य बोली प्रमाणित कर बाबा भेंगा लिखिते अशांतिर वर्ष 2025 आउ 26 जदि 25 वर्ष आम एवं गला जहाँकि अशांति दिल्ली में बम ब्लास्ट हो अशांतिर वर्ष भाव में बहु कष्ट कटि कहीं जो 25 आउ 26 27 पर्यंत मीन शनि जोग रही जहाँ को महापुरुष लिखिं दिवस तार आकाश खसब मीन शनि राजत्व बाड़ी बेमारी अनेक मरबे कहे दिन अर्चित जो मीन शनि संजोग आसला से अनेक लोक बाड़ी बेमारी कले हईजार आक्रांत हेले ओडिशा रे हईजार जाजपुर अंचल हईजार आक्रांत हेले सहित जो मीन शनि जोग भयंकर समय बोली कहुई सड़क पथ वायुपथ जलपथ दुर्घटना हो जे आखि आमर देखुची केबे भी एभली घटना घटी नाथिला भारत इतिहास नुह सारा विश्व रे इतिहास प्रथम जे कि प्लेन क्राश है अहमदाबाद लंडन जाऊा प्लेन आपणकर क्राश है 142 जन जीवंत दग्ध होते प्लेन यात्री मान आकाश पथर दुर्घटना जलपथर दुर्घटना राति पाइले आपण मैंने केवल दुर्घटना कथा देखुं महापुरुष लिखिं मीन सुंदर जुगे अनेक कलाकार बड़ बड़ मुंड चलीज महापुरुष लिखे प्रथम मरबे धिना को धिना तापर मरबे उपासना अर्थात धिना को धिना कहले कलाकार धिना धिना कहले कलाकार माने म्यूजिक सहित जो मैंने आटाचमेंट अच्छा देखु बड़ कलाकार आमर चलीगले कि आमर ह्यूमान सागर चलीगले यही समय जड़े बड़ कलाकार जहाँ को एवं सारा ओडिशा झुरुची जहाँ गीत को शुणा मात्र आपण भितर भाव सृष्टि हो जाए देखु से जो कारण हो पछे कि मृत्युवरण करूँ खाली से नुहे अनेक कलाकार 2025 आम मैंने हरइलु जहाँ को देखी आम मैंने निश्चिंत भाव में किसी मनोरंजन कथा आम दर्शक बंधु मैंने टीवी देखते मनोरंजन से कलाकार मैंने आमठू चलीगले आ तत्सहित राजनेतार 2026 अनेक अस्थिरता प्रकार 2025 आपणकर से भाई भाव में कटिगला 26 राजनीतिर अस्थिरता देखा तत्सहित आपण मैंने देखु जो भाई भाव में महापुरुष लिखिं 2025 जमी अशांतिर वर्ष 2026 सेमती अशांतिर वर्ष बोली हम कौन हेब से कथा आम आगत दृष्टा नुहति किंतु बाबा भेंगा ताहा सत्य हो चली जमीक सुनामी कथा जहाँ कलन करते आम्भे मैंने अनुभव कले केतबले ना जितेबले आपणकर विदेश रे सुनामी पर्टिकुलर से डेट्रे होता तो सहित भूमिकंपर कथा स्थाने स्थाने पुणी भूमिकंप हे भुशुड़ कोठाबाड़ी चोर खंट पुणी डकायत से लगाइबे लंबा धाड़ी सत्य होती आज्ञा आपणकर भूमिकंप विदेश में अनेक हम खाली 2026 सुनामी रही जलानब हो 6टी जिलार कथा रही जहाँकि 2026 जदि बात्यार कथा देखा पांजीरा आमर बात्यार कथा लिखाई कि सामुद्रिक झड़र कथा
2026 ଲେଖା ହେଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଅକାଳେ ମରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅକାଳ କହିଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ମରିବେ, ଚାଷ କ୍ଷତି ହେବ। ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2025 ଗଲାଣି, 26 ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ବର୍ଷ ଭାବରେ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କେବଳ କଣ ଖରାପ ହବ, କିଛି ଭଲ ହବନି? ଭଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହବ। କାହିଁକି ନା କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସିବ, କିଛି ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତିଆରି ହେବ, ଯାହାକି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଅନେକ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି ହେବ। ଗୋଟେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲି ବିଚାର କରାଯିବ। ଆଉ ସର୍ବ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବ କଳି ଶେଷ ନେତୃତ୍ୱ 2026ରେ ଅସମ୍ଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସମ୍ଭବପର ହେବ ବୋଲି, ଏଭଳି ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା ଆମେ ଏମିତି ହେବ, ତେଣୁ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ପୁଣି ତା ସହିତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଡ ବଡ କୋଠା ଘର ପୋଡ଼ି ଜାଳି ହେବ, କିନାର ଖାରଲ ଯାଇଫୁଲ ଯଦି ଦେଖିବୁ ବେନି ନେତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ ବଡ ମଲ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ହେବ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଏ 26 ବର୍ଷ ଯଦି ଅଶାନ୍ତିର ବର୍ଷ, ଏଇଭଳି ଘଟଣା ମାନ ସବୁ ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। 2025 ଏଇ ଆଖି ଦେଖିଲା, 26 ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ବା ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ବର୍ଷ କହିଲେ 2025 ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ, 26 ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ ବୋଲି ଯାହା ବାବାଙ୍କ ଭେଙ୍ଗାଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାବା ଆପଣ ତ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ବାବା 2025 ଗଲା ଏବଂ 2026 ଆସିଲା, ଅନେକ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଏଇଟା କଣ ବାବା ସତ୍ୟ ଯେ ଏମିତି ଅନାହାରରେ ଏମିତି ଲୋକ ଆଗରୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ମରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇ ଖାଇକି ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ତାପରେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନାହାରରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବେ? ଏସବୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକୃତର କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ସଙ୍କଟ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟର ସଙ୍କଟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅନେକ, କେବଳ ମାଳିକା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୁହେଁ ବିଦେଶକୁ ନେଇକି ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଅନାହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ, ନଗଡ଼ାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନା ଯାଇନଥିବ। ଏତେ ଜାଗାରେ ତ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନାହାରରେ ନଗଡ଼ାରେ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ସେମାନେ ଅନାହାରରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି, ବହୁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯିବ। 13 ଟୋପିଆ ଯେ ଏକାଠି ହେବେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି, ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳ ହୋଇ ଭଲ ଯାଇ ଫୁଲ, ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ। ଏ ମୋ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଯେ କି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ 2026 ମସିହାରେ ରହିଛି। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2026ରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମିର କଥା ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ରହିଛି। ବଡ ବଡ କୋଠା ଘର ପୋଡ଼ି ଜାଳିଯିବା, ମଲ୍ ପୋଡ଼ିଯିବା, ଏଭଳି ରହିଛି। ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ କାହିଁକି ଆମେ କଥା ଆକଳନ କରି କହୁଛୁ ନା, ମିନସନର ସଂଯୋଗ ସମୟଟା ଏ ସମୟ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନସନର ସଂଯୋଗରେ ବହୁ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏ 26 ମସିହା, ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମାନେ ବଢି ଯାଉଛି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏମିତି ବଢି ଯାଉଛି, ଏମିତି ହବାର କଣ କାରଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଅପେକ୍ଷା ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ 2026 ମସିହା 27 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ଚାଲିଛି ମିନସନର ସଂଯୋଗ, ସେଇ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହବା, ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚଳନା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳନା, ତାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର। ତା ଭଳି ଆମେ ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ। କେବଳ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ହଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ପିନ୍ଧିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତ ହଉଛି, ଆମେ ମୋବାଇଲଟି ଆଣିଲେ ତା କଭର କିଣୁଛେ, କାହିଁକିନା ସେ ପଡ଼ିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ, ଆପଣ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆମର ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରବଚନ କରୁ ଯେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାଙ୍କା ଥାଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେବାରେ କଟକ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଉ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଆପଣଙ୍କ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, କେବଳ ଟ୍ରାଫିକରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଟ୍ରାଫିକ ଚେକିଂରୁ ଆପଣ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ହେଲମେଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, ତା ବୋଲି ଆମେ ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ଯିବା ଆଉ ଗାଡି ବାଡେଇଲେ ଆମେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯଦି ହବ, ଆମେ ମାନେ କହିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାମ ପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, ଯାହା ରାସ୍ତାର ନିୟମ ରହିଛି
ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା, କେତେବେଳେ କାହାର ଯେ କଣ ହବ ଏ କଥା କିଏ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଘଟଣା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖଡିକାର ଖଡି ବଣା ହେଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଖଡିକାର ଖଡି ବଣା ହେଇଯିବ, ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର, ଦୃଷ୍ଟି ତାହାର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାହିଁକିନା ନୋହିଲା ନୋହିଲା ବୋଲି ପଡୁଅଛି ହୁରି, ହୋଇଲା ବେଳେ ଚେତା ନଥିବ ଗାରେ। ଏ କିଛି ହଉନି, ଲୋକମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମାଳିକା ମିଛ ଯାହାକୁ ଯୋଉ କହିଲେ, ଏ କଥା ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳିବା ବଡ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସତର୍କ ବାଣୀ ସହିତ ଯେ ଆଗକୁ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହାତ ଯୋଡି ଜୀବ ହିଂସା ଛାଡି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଲୋଭ ମୋହ ଠାରୁ ତ ବର୍ତ୍ତିବା ବଡ କଷ୍ଟ, ତା ଦମନ କିଭଳି ଭାବରେ ହବ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଗ ହିଂସା ଛାଡି, ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଛାଡି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ 2026 ମସିହା ପାଇଁ ଏକ ଦୀପ ଲଗେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଆଉ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସାରା ଜଗତ ଖୁସି ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ବାବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମ ଦର୍ଶକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବାବା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର ପୁରା ଅଶାନ୍ତି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଆଉ କଳି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି। କଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି ଆଉ କଳି ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଗଲାବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟେଇ ଦେଇ ଯିବ ବୋଲିକି କଥା ଆସୁଛି। ବାବା ଏଇଟା କଣ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଦେଖିବା କଳିଯୁଗ ହେଲା, କଳିଯୁଗ ହେଲା, କଳିଯୁଗକୁ ଆଣିଲା କିଏ? ଆମେ କଳିଯୁଗକୁ ହିଁ ଆଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବାପକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏନି, ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋରି, ନାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଏଗୁଡା ସବୁ ବଢୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳିକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ସେ ଜାଗା ବନ୍ଦ କଲେ, ଜୁଆରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ବା ଦ୍ୟୁତକାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନ, ମଦ୍ୟାଳୟ ତାଲା ପଡିଲା। ଏବେ ତ ମଦ୍ୟାଳୟ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଧରିକି କଳିର ବେଶୀ ସ୍ଥାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଦ୍ରୁତ କାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନ। ଆଉ ତେଣୁ ଯେ କାମିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବଚାରୀ ବଢୁଛି, ତ ମଦ୍ୟପାନ ସଂଖ୍ୟା, ମଦ୍ୟାଳୟ ବଢୁଛି, ତ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଜନସମାଜ ଉପରେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଦ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ 100% ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧ ବଢୁଛି କେବଳ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘର ବେଘର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବାପା ମାନେ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ହରଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରଉଛନ୍ତି କେବଳ ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣ ମଦ ପିଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଦୁଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଡେଇଲା ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଗାଡି ବାଡେଇଲା ମଦ ପିଇ ଆପଣ ମରିବା ଥୟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କେବଳ ମଦ୍ୟପାନ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଦ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗୋମାତା ରକ୍ତ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ପଡେ ପୃଥିବୀ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। କଳି ବିସ୍ତାର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋମାତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦଉ। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଂସେଇକୁ ଗାଈ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି, ଅଶାନ୍ତିର ଘର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋମାତାର ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସରକାର ଏମିତି ଏକ ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ। ଏବେ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଦରମା ବଢେଇବାରେ ଲାଗିଲେ, ଏ ଆଇନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଗଲା, ଦରମା ବଢିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଗୋ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଇନ ହେଇଛି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। ନହେଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଗୋମାତା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଧିରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ, ଟ୍ରକ୍ ଧିରେ ଗୋମାତା ଯେମିତି ବସ୍ତା ନଦା ହେଲା ଭଳିଆ ଯାଇ ତା ଦେହରେ କଣ ହଉଛି ନା ସଢୁଛନ୍ତି। ଆଠ ଦୁଃଖ କଣ ହେଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖସେଇଲା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ଆମରି ପୋଲିସ, ଯିଏକି ହିନ୍ଦୁ, ପୁଣି ଆମରି ଲୋକ ଯିଏକି କୌଣସି ହାତକୁ ଗାଈ ବିକୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ, ଯିଏ କିଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ। ଛୋଟ ଟିକେ ଟିକେ ପଇସା ପାଇଁ ନିଜ ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକି ଦଉଛି। ନା ଦୁଃଖ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସତର୍କତା ରହିବା ଦରକାର। କଂସେଇ କେବେ ଗୋମାତା ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋମାତା ବଞ୍ଚିଲେ ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ। ଗାଈର ମସ୍ତକକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଯାଏ, ଗାଈର ବେକକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଶିବ ପୂଜା ସରିଯାଏ, ଆଉ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ସରିଯାଏ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗ ଦମନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋମାତାର ରକ୍ଷା ହେବ। କଳି ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯାହା କହିଲେ କଳିର ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ଆଗେ 500 ଅଟା ଘରେ ନଥିଲା, ହେଲେ 5 ଭାଇ ଆମେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇପାରୁ। ଏ କଳିର ପ୍ରଭାବ, ଆମ 5 କିଲୋ ଅଟା ଘରେ ଥୁଆଇଥିଲେ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ମନେ ଏକାଠି ନାହିଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ପ୍ରବଚନରେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଏ ମଣିଷ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କଠୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇରେ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ବିଚ୍ଛେଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ତ କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଯିଏ ଭାଇକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ।
ତା ସହିତ ଯିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଆପଣ ଚାରିଦ୍ୱାରେ ଚାରୋଟି ପଶୁ ପୁଣି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଗରୁଡ଼କୁ କୁଣ୍ଢାନ୍ତି, ଅରୁଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା, ଆମେ ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗକୁ ନିଜେ ଆଣିଲୁ, କଳିର ପ୍ରଭାବ ତ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ହେବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ସମୟ କେବଳ ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜ ବାଣୀରେ ତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚରଣ ଆମର ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଳିର ଦମନ ହବ। ସବୁବେଳେ ଭଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ, ପରର କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଆଜିର ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାର ଫଳ କିଛି ମିଳେ ନା। ଜୀବ ହତ୍ୟାକାରୀ ଶିବ ପୂଜା କଲେ କିଛି ମିଳେ ନା। ପରର ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଥିବା ଲୋକ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଟାଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ନା। ତେଣୁ ପର ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳୁଥିବା ଲୋକ ପନ୍ଥେଇ ଖୋଳି ମାଆଙ୍କୁ ପଣା ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସମୟ, ଜଣଙ୍କର ଛାତ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଛାତି ଜଳୁଛି, ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ମାନସିକ ବଦଳାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ। ବାବା, ଏ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଏଠି ଦୋଷୀ ହେଉଛି, ଆଉ ଦୋଷୀ ଯିଏ ସିଏ ଖସି ଯାଉଛି। ହଁ, ପ୍ରକୃତ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାଇଛୁ, ଜେଲରେ ବି କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଅନେକ କଏଦୀ ମାନେ ଆସି ଭେଁ ଭେଁରେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ବିନା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧର କର୍ମଫଳ। ବିନା ଦୋଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଆମର କଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ପାପ ସରିଯାଉଛି। ସୁଖ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ସରିଯାଉଛି। ତେଣୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଯଦି ବିନା ଦୋଷରେ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସରିଯାଉଛି, ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ରାତି ବଢୁଛି, ମୁଁ ତ କହିବି ରାତି ଯେତେ ବଢେ ସକାଳ ସେତେ ପାଖ ହେଇକି ଆସେ। ଦୁଃଖ ଯେତେ ବଢେ ସୁଖ ସେତେ ନିକଟ ରହି ଆସେ। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତୁନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସିଏ ତା ପାଇବ। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପାनी में पत्थर मत मारो, कोई पिता होगा, जिंदगी ऐसे जियो आपको देख कर कोई जीता होगा। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାବା। ବାବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଖାଲି କହିବେ ଶେଷରେ, କଳି ଶେଷ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳିଯୁଗରେ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ ଲୋ ବଉଳ, ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯାଇଫଲ ମାଳିକାର ପଦ ରଖି ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦବା। କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବେଳୁ ସାବଧାନ ହୁଅ, ବେଳୁ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଏକାକ୍ଷର ଜପି ଦିନ କଟାଅ लो ଯାଇ ଫୁଲ, ତୁଇ ଗୀତା ଭାଗବତ ଗାଅ, ତୁଇ ଗୀତା ଭାଗବତ ଗାଅ। ବେଳି ସାବଧାନ ହୁଅ, ଏକାକ୍ଷର ଜପି ଦିନ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ମଧ୍ୟ। ବେଳୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।